من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. صلاة ربي وسلامه الأتمان الأكمل على سيدنا محمد وآله وصحبه أما بعد. إذا ما زلنا مع سورة القيامة، وكان آخر ما تحدثنا عنه في الأسبوع الماضي هو خطاب الله سبحانه وتعالى لنبيه في كيفية تلقي القرآن من جبريل عليه السلام، في قوله سبحانه وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه إذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. في هذا المقطع الحق سبحانه وتعالى إذن يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم منهج التلقي، فيتأنى ويتريث حتى ينتهي جبريل من قراءته، ثم بعد ذلك يتلوه وينتظر البيان من الله سبحانه وتعالى. Alors, on est toujours avec le chapitre de la résurrection, le chapitre 75. Et on s'est arrêté la semaine dernière au moment où Allah subhanahu wa ta'ala adressa la parole à son messager pour lui montrer, si on peut dire, la stratégie de l'apprentissage du Coran. Comme vous le savez, par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam apprendre le Coran à travers lui. Et le prophète, tellement qu'il voulait, il essaye toujours de faire attention, d'être vigilant et d'apprendre vite le Coran. Quand Jibril le récita, Allah subhanahu wa ta'ala alors lui a demandé de ne pas remuer sa langue par hâte de sa récitation, en lui disant qu'il faut attendre la récitation de Jibril alayhi salam, et puis le récita après. On avait parlé de ça comme condition d'apprentissage et ainsi de suite. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala lui a confirmé que c'est grâce à Dieu subhanahu wa ta'ala que le Coran sera rassemblé dans son cœur, et aussi Allah subhanahu wa ta'ala lui révélera l'explication de tout ce qu'il a appris auprès de Jibril alayhi salam. ثم ينتقل الخطاب القرآني إلى الحديث عن حال المشركين على وجه الخصوص وحال الذين يشكون في يوم القيامة. كلا بل تحبون العاجلة، أيوة العاجلة هي الدنيا، وتذرون الآخرة. إذن فهذا حال الإنسان عموما، أنه يحب الدنيا، يحب العاجلة، وسميت بالعاجلة أنها أمرها مستعجل، هي بالاستعجال للذهاب إلى الزوال، فهي سمى الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا التي تستعجل للانقضاء، فالناس يحبونها. فلينظر كل منا نفسه. كل المصائب التي تصيب الإنسانية اليوم عموما والمسلمين على وجه الخصوص لأنهم مرتبطين بالدنيا، يتقاتلون على الدنيا ويتنافسون في الدنيا ويتحابون ويتباغضون باسم الدنيا. انظروا إلى كل المصائب التي تصيب الأسر والإخوان والأصدقاء والحاكم والمحكوم والأمير والمأمور والولد والوالد. الدنيا لا تكاد تجد شيئا غير المال والإرث والمناصب والسلطة لا تكاد تجد الناس يتنافسون في الآخرة. لذلك فنحبها نحن، فهي آفات الإنسان. حب الدنيا رأس كل خطيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: حب الدنيا رأس كل خطيئة. حينما يحب الإنسان هذه الدنيا فإن المعاصي والكبائر والذنوب والظلم لا يراعيها ولا يلقي لها بالا، لأن مقصده هو الدنيا. لذلك فما أصابنا نحن اليوم ونحن نتحدث عن مجتمعنا كمسلمين، والله ما وصلنا إلى الدلة التي نحن فيها الآن إلا لأن الحكام يحبون العاجلة، والعلماء يحبون العاجلة، والشعوب يحبون العاجلة، فركنا إليها. فكل من أعطانا العاجلة عبدناه من دون الله سبحانه وتعالى، بقصدنا وبغير قصد. كل
قوم يمدنا بالأكل والشرب ومتاع الدنيا نعبده ولا نعصي له أمرا، في حين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمدنا بالعاجلة ويضمن لنا الآخرة. فلا يملك لك إنسان أن يأخذ مالك ولا رزقك ولا عمرك ولا شيء. ودخل العلماء في نفس السياق. العلماء أصبحوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بإشارات من يطعمهم ويسقيهم في الدنيا، ونسوا أن الله هو الذي يطعم ويسقي. الشعوب كذلك، أصبحنا الآن نقلد نحن شعوبنا الإسلامية على وجه الخصوص يقلدون الغرب تقليدا أعمى في كل شيء، لأنهم يرونه هو النموذج الناجح في الدنيا في العاجلة. لذلك تعرفون، تحدثنا في الجمعة وسنستمر في الحديث عن وسائل النصر. هذه الوسائل التي ينبغي أن يعيها المسلمون على وجه الخصوص، ومن فيه يعني رائحة الإنسانية، ليعلموا أنه سنن الله سبحانه وتعالى في الكون، السنن التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الكون لا تحابي أحدا، فمن أتى بهذه السنن فستسير له هذه الدنيا، إن الله وضع لها سنن. فمن بين هذه السنن العلم والعمل، العلم والعمل، ثم الحرية والعدل، ثم الإصلاح. أمة لا تعلم، أمة لا تعمل، أمة لا تعدل، أمة ليست حرة، أمة لا تصلح، لا بد أن تكون عبيد، لا بد أن تخضع لغيرها. الأمة التي ليس فيها علماء يسيرون الكون وتطوراته ونواميسه، الأمة التي تشتتت فيما بينها. غير المسلمين أخذوا سنن الكون التي جعل الله سبحانه وتعالى في الكون، الاجتماع والجماعة قوة، والعلم والعمل والعدل والإصلاح، أخذوها سنن وتقدموا وتطوروا وملكوا الدنيا. المسلمون خذلوا سنة الله في الكون، تشتتوا وتفرقوا وتمزقوا وتحزبوا، فتفرقوا وذهب ريحهم، ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم. قوانين الله سبحانه وتعالى أتى بها هؤلاء ففازوا بالعاجلة، وخذلها هؤلاء ولو كانوا مسلمين لانتهت. لذلك لا ينبغي أن نكذب على أنفسنا. صحيح الآن الموضوع الكبير الذي يتحدث عنه الناس اليوم هو القدس، كيف يمكن أن نسلم القدس؟ الإشكال أحباب الكرام ليس في تحرير القدس، الإشكال هو أن نحرر أولا أنفسنا. هل نحن أحرار؟ لا بد أن نحرر أولا أنفسنا نحن على مستوى الفرد ثم على مستوى الجماعة. إذا حررنا أنفسنا آنذاك ليست القدس فقط التي ستتحرر، الأرض كلها، مش القدس. القدس هي بقعة فقط يبتلي بها الله سبحانه وتعالى الجبال. لذلك حينما جاء، وقد ذكرت هذا في الأسبوع الماضي، حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يذهب النبي لتحرير القدس ومعه جبريل وميكائيل وإسرافيل والملائكة؟ ولكن حرر أولا الإنسان الذي سيحرر الأرض مش القدس فقط. حرره، أخرج من نفسك وأخرج من أنانيتك وأخرج من حب العاجلة إذا أردت الآخرة. هذه حقائق لا بد أن نعلمها، وما لم ننزلها في الواقع لا تحلموا يا أحباب الكرام أن ينزل النصر من السماء هكذا، إلا إذا استحققنا هذا النصر بالإتيان بالوسائل. وذكرت لكم الإمام ابن تيمية في فصل كبير في الفتاوى ذكر هذا الأمر، إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كان كافرا، والدنيا تدوم مع الكفر والعدل، ولا تدوم مع الظلم والإسلام. لا تدوم الدنيا للظالمين. انظروا الآن كيف يموت ملوكنا ورؤساؤنا شر قتلة كالكلاب، مش كده؟ ملكوا الدنيا سنوات. نعم. Salam alaikum. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites.
c'est possible d'avoir la traduction en français? Oui, je veux traduire tout, Inch'Allah. Barakallah fik. Jazakallah khair. Oui, alors ce que je dis que aujourd'hui, d'ailleurs je mélangerai le sujet de khutbah et notre sujet de l'ajila. Parce que ce qui est important, c'est quoi? C'est même l'interprétation du Coran, l'exégèse du Coran, il faut le voir selon notre contexte. On ne va pas venir pour vous dire tuhibbun al-ajila parce que vous aimez plutôt, ça veut dire cette vie éphémère, et je passe, voilà, on aime la vie. Mais c'est quoi les conséquences quand on aime la vie éphémère? Et on y voit aujourd'hui les conséquences que, aujourd'hui, les êtres humains en général, quand ils aiment cette vie éphémère, hein, ils oublient le jour de la résurrection. C'est la clé de tout péché. Aujourd'hui, tous les conflits entre familles, entre frères, entre amis, entre associateurs, entre les couples, entre les pays, entre les nations, c'est le pouvoir, c'est l'argent, c'est les biens, c'est l'héritage, c'est tout. On se bat sur quoi aujourd'hui? Pourquoi on trouve deux frères qui se tuent entre eux? Il y a quelque chose entre eux, c'est quoi? C'est le pouvoir, le bien, la politique, tout ce que vous voulez. Mais on ne se bat jamais. On ne fait jamais la concurrence pour la face de Dieu subhanahu wa ta'ala. Pourquoi les pays musulmans ils sont déchirés aujourd'hui? Ces frontières, c'est qui a tracé ces frontières? Entre le Maroc et l'Algérie, la Turquie, la Libye, et l'Égypte, et les Qatar et les Émirats. On trouve aujourd'hui 2 millions de personnes, ils ont fait dans une bande. Et ils s'appellent nous, ils ont leur passeport, leur personnalité. Vous êtes des musulmans? Non. C'est qui a tracé ces frontières sur terre? C'est le conflit, c'est la politique, c'est le pouvoir, c'est la haine. C'est chacun pour soi. En plein Ramadan, l'Arabie Saoudite, les Émirats, ils ont fait le blocus contre leurs propres frères. Ça, c'est l'islam, ça? Mais pourquoi? Le pouvoir. Alors, on doit d'abord se libérer de ce bas monde. On doit d'abord considérer que ce bas monde, c'est une épreuve. Ce n'est pas l'éternel. C'est pour ça qu'Allah, il nous rappelle toujours. Méfiez-vous de l'amour de ce bas monde. Parce que si vous considérez ce bas monde comme l'objectif de votre existence, vous êtes foutus. Aujourd'hui, c'est cela. C'est pour ça que j'ai parlé pour lier les deux sujets. Tout le monde aujourd'hui parle de l'Aqsa. Et tout le monde, surtout les populations musulmanes, les autorités, on n'en parle plus. Aujourd'hui, c'est pire qu'Ashabul Kahf. Il faut dire la vérité, le cheikh et le shah. Aujourd'hui, je vois que le problème, les trois moyens de l'arrivée, du succès, si on peut dire, qui devaient réaliser le succès, l'autorité et les savants et les populations, tous ces gens-là, ils ont cette maladie de l'amour de ce baron. Les trois. Regardez aujourd'hui les savants. Le savant aujourd'hui, avec son grand savoir, il attend le feu vert de son maître pour dire c'est halal ou c'est haram. La musique, il a été, ça fait des siècles, haram. Du jour au lendemain, il est devenu halal. Parce que l'autorité a changé. Du jour au lendemain. Vous avez jamais vu une fatwa qui change du jour au lendemain? Non, je suis désolé. La fatwa ne change pas selon le signe de l'autorité politique. Le fatwa, ça change selon les règles de la jurisprudence. C'est ça le problème. C'est qui a dit qu'un jour, des grandes stars aujourd'hui, surtout de nos ennemis, ils vont y aller chanter dans des fonds des concerts en Arabie Saoudite? C'est qui a imaginé un jour que c'est pas possible? C'est qui imagine qu'un jour, une star qui vraiment qui est détestée par tout le monde, il est musulman, il va faire l'Umrah et la nuit, il va faire un concert à Jeddah. Non, attendez, il faut réveiller, il faut se réveiller. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est ça notre problème aujourd'hui.
Il est où Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Soudaï, Cheikh tel, qui nous cassait la tête pour la mosquée qui est haram jusqu'à hier. Il est plus haram aujourd'hui. C'est qui l'a rendu halal alors? Alors je suis désolé. L'imam Ibn Izz ibn Abd Salam, il a dit Man nazala ardan tafasha fiha az-zina wa haddatha an-nas bil-riba faqad khan. Man nazala ardan tafasha fiha az-zina wa haddatha an-nas bil-riba faqad khan Allah wa rasulahu. Celui qui est descendu sur une terre où l'adultère est propagé, il parle aux gens de l'interdiction de l'intérêt usurp. C'est un traître de Dieu et son messager. Alors, ils sont où ces savants-là aujourd'hui pour parler de l'Aqsa? Ça fait 2 semaines à la Mecque et à Médine, quand tout le monde, même les non-musulmans, parlent de l'Aqsa, le prêcheur de l'Haramayn, il va nous parler de le chaud et le froid, le changement des 6 ans. Et l'autre, il va parler de l'obéissance des parents. Et aujourd'hui, on va parler d'obéissance des parents, un de nos lieux sacrés et en danger, et on incite les gens à obéir à leurs parents. C'est quoi ce... Alors c'est ces gens-là, pourquoi? Parce qu'il a peur d'être brimé de son salaire. Alors que toi et ton salaire vers l'enfer, clair et net. C'est qui toi sur la société? Tu es un savant, tu es responsable. J'ai peur de Dieu, j'ai pas peur de toi. L'imam al-Nawawi, vous connaissez l'imam Nawawi, Cheikh l'imam Ibn Taymiyyah. Quand les gens se viennent se plaindre de l'autorité, on dit Cheikh, cette autorité, ça y est, nous massacre. Avec les impôts, avec ils prennent nos terres, ils prennent nos biens. L'imam Nawawi a une feuille, il a noté, il a écrit une longue lettre, avec des avertissements de la religieuse comme ça, l'autorité, c'est important, c'est ainsi de suite, il est responsable devant Dieu, et ainsi de suite. Quand le roi, mais les khalifas, ils sont morts à partir de 5e. Après, c'est que des rois, selon le hadith du prophète. À part les 5 khalifes, toute autorité passée jusqu'à aujourd'hui, c'est des rois et des présidents. Il n'y a plus de khalifat. Lisez l'histoire pour savoir ça veut dire quoi un khalifa. Et quand il a lu, c'est qui ça, celui-là qui est capable de me parler comme ça? Je dis ramenez-le. Quand tu l'as ramené, c'est qui toi? Je suis un savant, je suis un simple citoyen. Tu n'as pas le droit de prendre ses biens. Tu n'as pas le droit de traiter les gens comme ça. C'est qui toi? Tu es une autorité, tu es responsable devant Dieu. Il leur a dit, celui-là, enlevez-lui son salaire. Ils ont dit, il n'a pas de salaire. Et même Naoui n'avait pas de salaire. Il ne travaille pas chez l'autorité. Il dit, alors, il ne peut plus. S'il a une place où il prêche quelque chose comme ça, non, il n'a pas de place, il ne prêche pas. Il enseigne les gens gratuitement comme ça. Et il travaille, il gagne sa vie. Il est indépendant de toi. Tu n'es pas rien pour lui. Aujourd'hui, il faut d'abord libérer les savants. Et libérer les populations. À ce moment-là, si les autorités ne veulent pas se libérer de leur maître, ils seront obligés de changer. Il ne faut pas vivre dans le ténèbre, bien comme dire, faire la politique de la perruche, siyasat na'ama, on n'entend rien. Aujourd'hui, notre gros problème, c'est cela. C'est cela. Ne serait-ce que les peuples, ni les savants, ni les autorités. Il faut qu'on se réveille un petit peu, pour qu'on sache qu'on a une responsabilité vis-à-vis de l'humanité. Une responsabilité vis-à-vis de l'humanité. Wallahi alladhi la ilaha illa huwa. Inna ulama al-muslimin al-yawm ba'duhum وحكام المسلمين اليوم أغلبهم هم الذين ينفرون غير المسلمين من الإسلام. Certains savants aujourd'hui dans notre contexte, et la plupart des autorités arabo-musulmanes qui empêchent les non-musulmans d'embrasser l'islam. Oui. Quand un Français qui n'a jamais été au Maroc, en Algérie, en Arabie Saoudite ou n'importe où, quand il va là-bas, qu'est-ce qu'il trouve? On le conseille, fais attention à ton portefeuille. N'est-ce pas? Si les malades, il n'est pas en sécurité. S'il va y aller monter une société, quelque chose comme ça, la corruption, est-ce qu'il va dire, ça c'est un pays musulman? Est-ce qu'il va embrasser l'islam? S'il part en Arabie Saoudite, dès qu'il rentre à l'aéroport, on confisque son passeport et il devient un esclave.
C'est des musulmans celui-là. Quand tu vois une autorité qui met son population dans la misère, il achète un tableau à 450 millions d'euros. C'est les musulmans ça. Mais par contre, le président de l'État, il prend ça veut dire son sandwich dans une réunion à la cantine comme tout le monde. N'est-ce pas? Alors nous, nos autorités, ils est savant quelque chose de jour au lendemain, c'est pas un savant celui-là. Celui qui a... Nous, on empêche les non-musulmans à embrasser l'islam. Croyez-moi. Nos autorités, avec leur injustice, et nous savons, avec leur hypocrisie, certains empêchent les non-musulmans à embrasser l'islam. Alors au niveau de la population, c'est pour ça qu'elle reste un tout petit peu. Tu travailles avec ton collègue, il voit, tu es souple, tu es bien, comme ça, il cherche à savoir c'est qui ta religion. Parce qu'il a vu quoi? La noblesse, la sincérité, la douceur, le service. On va dire, là c'est l'islam. Mais il reste celui-là. Mais c'est jamais. On a rencontré des gens en Arabie Saoudite qui ont parti faire le pèlerinage et c'était le premier voyage pour eux. Quand ils ont vu le système, la poubelle, et la façon de traiter les gens, vous imaginez? Par contre, quand tu rentres dans ces pays-là qui ne sont pas musulmans, entre parenthèses, hein, mais je peux vous dire une chose. Savez-vous la charia? Parce qu'il y a un terme, on va en parler tout à l'heure. Et tant qu'on est entré dans le sujet. Savez-vous, on se trompe le mot charia. C'est quoi charia? Et certains frères ils te disent, non, c'est l'Arabie Saoudite qui pratique la charia. Moi je te dis non. Non et non et non. Ils sont loin de charia. Est-ce que vous croyez que charia c'est de couper la main et de lapider les adultères? C'est pas ça charia. Ça veut dire c'est quoi charia? Sharia, il vient pour préserver 5 choses. L'imam Ibn al-Qayyim il a dit, là où les 5 choses elles sont préservées, ça c'est Sharia, même si ce n'est pas pratiqué par les musulmans. Mais c'est le cœur, l'objectif du Sharia est protégé. Là où ta religion est préservée, ta dignité est préservée, ton âme est préservée, tes biens ils sont préservés, ta raison il est préservée, ça c'est Sharia. C'est ça Sharia. Alors croyez-moi, Sharia, il est pratiqué en Europe beaucoup plus dans les pays arabo-musulmans. C'est ça l'objectif. Sharia, c'est pas couper les mains. Et c'est pas lapider seulement. Ça vient après, quand tu mets tout en place et tu préserves tout le monde. Et personne n'a besoin de radit. Omar ibn Khattab, quand il a envoyé Mus'ab, Amr ibn al-As, il l'a envoyé en Égypte. Il a dit, qu'est-ce que tu vas faire s'ils t'ont ramené un voleur? Il a dit, je coupe sa main. Le diable sache, on a comme une règle. Si un pauvre vient se plaindre de la pauvreté, il n'a pas de quoi manger, il vient se plaindre de toi, je vais vous couper tes 2 mains, toi. Vous avez compris le charia d'Omar? C'est ça la compréhension. Si l'autorité a mis les gens dans la pauvreté, c'est normal qu'ils vont voler. C'est normal. Mais partage la richesse de la nation avec les gens. Et celui qui vole par plaisir, à ce moment-là, on appelait que c'est punition. Mais la charia, c'était ça. C'est-à-dire préserver. On n'a pas de dignité dans le pays arabo-musulman. On n'est pas à l'abri de notre âme. On n'est pas à l'abri de notre bien. Aujourd'hui, tu es musulman. Je mets en défi celui qui se croit musulman, il va aller dans l'Arabie Saoudite pour vivre dignement. Oh Allah, tu vas vivre comme un esclave. C'est charia ça? Alors là il y a un problème. Alors c'est là où ça devient le problème de l'Quds. Parce qu'on n'est pas libre. C'est nous qui volons le Quds comme ça. C'est normal. Quand on sera à ce niveau comment dirais-je, humiliation, il faut d'abord qu'on se réveille. Parce que la force, c'est pas la force qui gagne. C'est pas la force matérielle qui gagne. C'est la force de foi, de l'unité, de savoir, des petits moyens que tu as. Allah nous a dit seulement wa'addu lahum mastata'tum. Il ne nous a pas dit a'iddukum. Il ne nous a pas dit préparez comme il prépare. Non, ce que vous pouvez. Mais nous, on ne peut rien. Pourquoi? Parce qu'on est divisé. On est divisé. Aujourd'hui, les chanteurs de l'Arabie Saoudite, ils sont fiers de faire des chansons
pour critiquer leurs frères en Qatar. Et pour insulter et mépriser leurs frères. Vous imaginez, on est arrivé à quel niveau? Et au niveau de la population, tous ceux qui sortent pour crier, c'est bien, pour manifester. Mais combien de ceux et celles qui sortent pour défendre l'Aqsa et fait la prière à l'heure? Des milliers qui sont sortis dans les pays arabo-musulmans et en Europe. Combien de ces milliers-là fait la prière à l'heure? Combien de ces milliers-là qui veulent défendre l'Aqsa et fait la distinction dans sa nourriture entre le licite et l'illicite? Combien de ces gens-là, il est pieux comme il se doit pour que Dieu accepte nos invocations? C'est là où il y a le problème. Quand il y a une manifestation, la rue est pleine. Quand le muaddin dit Allahu Akbar, on trouve 3 personnes derrière l'imam. C'est là où il y a le problème. Salah ad-Din al-Ayyubi, il a trouvé la Ummah, il est à plat. Mais il a commencé avec la mosquée, la science, unir le Ummah. Il faut qu'on fasse une critique qui est loyable, une critique qui va nous faire réveiller. Ce n'est pas le problème de crier ou de ne pas crier. Le problème, c'est qui moi? C'est qu'est-ce que je pèse auprès de Dieu? Je pèse rien, je crie ou je ne crie pas, ça n'a aucune valeur. Je manifeste pas, j'ai aucune valeur. Mais si je veux peser, je dois faire ma prière à l'heure. Je dois rendre les droits à ceux qui ont droit. Je dois faire attention à rester, à observer les commandements de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'on sache, Ahbab al-Karam, arrêtons-nous de prêcher dans l'air et de croire que les choses, ça va venir comme ça. Ya ayyuhalladhina amanu, man yartadda minkum an dinihi, fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu, adillatin 'ala al-mu'minin, a'izzatin 'ala al-kafirin. C'est ça la règle. Si on ne veut pas, Allah il va le faire disparaître. Il va faire amener ceux que Allah aime et ceux qui aiment Allah. Hein? Nous, quand l'un de nous est devant son frère, devient un lion. Quand il est devant son ennemi, c'est pas un chat, une souris. C'est un chat. Il faut qu'on soit clair, René. Quand un représentant, dans soi-disant une État fantôme, planté dans le Moyen-Orient, il va insulter tous les pays arabo-musulmans, que vous êtes que des popées dans l'Assemblée nationale, et personne ne réagit, croyez-moi, c'est le plus bas qu'on peut y arriver. Devant l'Assemblée nationale, hier, suivez l'actualité pour savoir, devant l'Assemblée nationale, des centaines de pays, une population qui n'arrive même pas, ils ne sont même pas 4 millions de personnes, mais le représentant, il a le courage d'insulter tous les autorités arabo-musulmanes, vous êtes que des popées. Vous avez entendu ça hier? Alors on est arrivé là. Oui, c'est vrai, on est des popées, mais télécommandé. C'est ça notre problème. Alors on doit d'abord se réveiller, on doit d'abord se libérer, on doit d'abord apprendre et relier notre relation avec Dieu subhanahu wa ta'ala, si Dieu veut, si on veut que Dieu subhanahu wa ta'ala ne se tient. Et arrêtons-nous de faire, de changer la couleur à l'eau qu'on boit. Celui qui veut boire en fraise, il met le dor des fraises. C'est ça aujourd'hui. On boit de l'eau selon le goût que chacun a. L'eau, c'est un eau. Change de sirop comme tu veux, mais l'eau, ça reste l'eau. Il faut qu'on revienne à cette eau, qu'on sache que c'est elle, l'origine. Et cette eau, c'est la foi et l'unité autour de nous. Ça, c'est un seul verset. Vous aimez cette vie éphémère et vous délaissez le jour de la résurrection. C'est ça notre problème aujourd'hui. Allah dit Sammahu Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-wahan. ستتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. En fait, il a dit, les nations, ils vont se regrouper contre vous, comme ceux qui mangent autour d'un plat, ils se regroupent dans tous les coins. Est-ce que parce qu'on est une minorité à cette époque-là? Il a dit, là, bal antum kathir, walakinnakum ghuta'un ka ghuta'is sayl.
Vous êtes nombreux 1,5 milliard, mais vous êtes comme l'écume de la mer. Léger. 1,5 milliard. Et le président de 4 millions, il nous traite de poupée et personne ne peut réagir. C'est du vent. Le prophète ne parle aujourd'hui. On est comme ça. Il faut qu'on soit clair et net. C'est ça notre problème. Personne ne peut sacrifier parce qu'il aime ce bas monde. Et prépare rien le delà devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Et surtout, comme je dis, les autorités et les savants, leur responsabilité auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala est très importante. Sallallahu alayhi wa sallam.